dari Masjid Barokah karena sebentar lagi kegiatan pengajian akan segera dimulai. Mohon maaf kepada bapak-bapak, diharapkan masih tempat yang kosong bapak-bapak dimasukkan di kelihatan rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, 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 lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latif ولم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك، ففرج عنا كل هم وغم وكرب وارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفعها بيدك القوي إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت أقرب من كل قريب وأنت أكرم من كل كريم وأنت أجود من كل جواد وأنت أحفظ من كل حفيظ وأنت ألطف من كل لطيف. فأسألك بحق اسمك اللطيف أن تسخر لنا من الأسباب ومن خلقك دائما من يقضي لنا حاجاتنا ويدفع عنا خصمنا وينجينا ممن ظلمنا وعادانا. وبحقك يا لطيف ألطف بنا عند الشدائد ونجنا من المكائد كلها. الله لطيف بعباده وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نياتنا في أسلافنا صالحين، دخل أعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ويكرمنا بالتقوى والاستقامة، ويعيذنا من موجبات الندامة، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويفقهنا في الدين، ويعلمنا التأويل، ويرزقنا الفهم والحفظ والعلم والحكمة والعقل، ويرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والقلب والروح وتوبة النسوء. أن الله يشرح صدورنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح قلوبنا ويحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال. أن الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا ويؤيدهم بدين من عنده، وأن الله يهلك عدوهم ويفرق جمعهم، وأن الله يعطي كل سبب على ما يرضي الله ورسوله، ويمن علينا بالصحة والعافية تامة وكمال العافية وتمام العافية ودوام العافية. إني أن الله يرفع عنا وعنكم الآفات والبليات والمصائب والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، ويفرج عنا وعن أهل فلسطين همومهم وغمومهم وكروبهم فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال فصل. أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ada akidah yang selama ini sudah kita pelajari, bahwa kita yakin beriman bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, memiliki sifat-sifat yang sempurna yang kita pelajari di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, sifat wajib bagi Allah yang 20. Itu semua merupakan kewajiban kita yang juga harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Karena akidah ini termasuk hal yang sangat penting. Hanya saja kadang-kadang ada orang-orang yang mereka mengajarkan akidah kepada anak-anak yang masih kecil dengan hal-hal yang tidak seharusnya anak itu memahaminya. Jadi dipaksakan untuk paham hal yang belum waktunya. Dan kita tidak akan memberikan contoh-contohnya karena terlalu banyak. Hanya saja terkadang orang yang mengatakan bahwa akidah ini adalah hal yang harus kita tanamkan kepada
anak-anak kita sejak kecil, tapi kadang mereka salah di dalam menanam. Sehingga hal-hal yang seharusnya anak kecil itu tidak tahu dan mereka dipaksakan untuk tahu, sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Nah, ini kita kasih contoh, ada di beberapa negara dipaksakan bahwa anak-anak kecil itu ditanyakan tentang akidah yang sesuai dengan akidah aliran-aliran yang biasanya suka menyesatkan orang, membid'ahkan orang. Nah, jadi mereka suka menyampaikan akidah yang sifatnya mengenai Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan kedua, tadi kan kita bahas tentang orang yang jaga wudu itu didatangi oleh malaikat Jibril ketika dia sampai wudu. Niat wudunya seperti apa? Karena niat wudu ini sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i banyak, boleh, bebas. Salah satu niat wudu yang tadi disebutkan nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar billahi ta'ala. Itu sebenarnya niat wudu yang lengkap. Niat wudu yang pendek, paling pendek nawaitul wudu atau nawaitul fardhol wudu. Selesai. Nawaitul wudu atau nawaitul fardhol wudu. Dan niat yang versi nawaitul wudu dan nawaitul fardhol wudu dan nawaitul wudu lil hadatsil asghar ini untuk semua wudu. Untuk semua wudu. Jadi kalau kita sudah niat dengan yang itu, maka semua boleh, sholat boleh, megang Quran boleh, dia tetap dalam keadaan suci. Jadi tidak ada niat khusus untuk mendapatkan kesucian tadi. Penanya ketiga tadi sholat isyraq. Sholat isyraq ini ulama mengatakan ada di dalam mazhab Syafi'i, namanya sholat isyraq. Kalau syuruk itu betul, artinya waktu terbit. Ya. Ulama fikih biasanya menyebutkan dengan nama sholat isyraq. Ya. Waktu syuruk, betul, waktu syuruk itu kalau kita lihat artinya adalah waktu terbit, atau isyraq sama juga artinya terbit. Kapan waktunya? Waktunya setelah terbit sekitar 10 menit. Jadi jangan langsung setelah terbit langsung sholat. Jadi setelah terbit diam dulu 10 menit, 15 menit baru sholat. Jadi karena sholat di waktu terbit termasuk dilarang, di waktu terbitnya, pas terbitnya. Nah, jadi kapan waktu sholat isyraq? Di waktu setelah lewat 15 menit dari terbit. Nah sekarang kalau ada orang lupa, di pagi tadi dia tidak langsung sholat, pas dia sholat duha, boleh di sholatkan juga sholat isyraq tadi. Boleh, masih belum habis waktunya. Yang penting masih sebelum zuhur, masih boleh dia sholat isyraq tadi. Begitu juga sholat duha, setelah masuk waktu sholat isyraq, setelah itu masuk pula waktu sholat duha. Nah, pertanyaan terakhir tadi, apa yang harus kita ingat di dalam sholat? Yang harus kita ingat di dalam sholat, apa yang kita baca itulah kita dalam sholat. Dan baca bismillah. Sebenarnya itulah tadi masalahnya kita ini. Kenapa tidak bisa khusyuk sholat? Apa yang nak kita renungkan, yang kita baca ini kita tidak tahu artinya. Masalah itu di situ. Makanya kita kebanyakan di dalam sholat, macam kata bapak tadi, semua kita ini mengingat dunia. Apalah Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar pertama ini ditujukan untuk kita. Kenapa lafaznya Allahu Akbar? Supaya kita tidak mengingat yang selain Allah. Karena pada saat kita menyebutkan Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar. Dunia itu kecil, kebun kita kecil, timah kecil, semua kecil. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, dagangan kita kecil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka di dalam sholat ada satu lafaz yang diwajibkan, yaitu Allahu Akbar, masuk rukun. Allahu Akbar ini termasuk rukun. Kenapa? Tadi hikmahnya supaya kita sadar. Ini hentakan pertama, Allahu Akbar, dengan niat di dalam hati itu kan, supaya kita sadar. Mulai mengucapkan Allahu Akbar, yang lain anggap kecil. Kemudian kita juga supaya tidak lupa, setiap bergerak disunahkan menyebut Allahu Akbar. Mau ruku Allahu Akbar lagi, mau i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian pada saat
Mau sujud Allahu Akbar, bangun sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu. Kenapa diulang-ulang terus Allahu Akbar? Hikmahnya adalah supaya kita menganggap yang selain Allah adalah kecil. Nah, dari sekarang ketika kita sudah tahu makna Allahu Akbar di dalam sholat itu, maka kalau pas lalai baca Allahu Akbar, cepat-cepat ingat bahwa yang selain Allah itu kan kecil. Dan adapun tadi mengenai pertanyaan tadi, yang harus kita ingat di dalam sholat itu seharusnya adalah kita memahami apa yang kita baca. Karena pada saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji Allah Tuhan semesta alam. Dengan kita merenungkan apa yang kita baca, maka kita dianggap orang yang sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita renungkan ini semuanya zikir. Pada saat ruku, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, apa yang kita ingatkan kita tentang Allah semuanya. Makanya sebenarnya apa? Jawabannya singkat. Apa yang kau baca itu renungkan. Yang kau baca di dalam sholat itu renungkan. Nah, masalah problem kita ini sebenarnya tadi, kita ini banyak daripada lafaz-lafaz zikir-zikir sholat, kita tidak tahu maknanya. Sehingga apa yang makna kita renungkan? Nah, makanya usahakan yang kita baca itu paling tidak Al-Fatihah. Baca artinya apa? Jadi pada saat kita sholat, kita tahu apa yang sedang kita baca. Subhanallah rabbiyal azim itu artinya apa? Subhanallah a'la wa bihamdi itu artinya apa? Nah, maka setelah kita memahami semua arti-arti apa yang kita baca ini, itu akan menjadikan sholat kita sholat yang khusyuk, merenungkan maknanya, paham terhadap apa yang sedang kita baca. Bukan kita baca alhamdulillah karena sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bertaulah waladhdallin amin. Nah, ini kita banyak. Kita karena sudah terbiasa baca, tapi kita kadang-kadang nggak tahu tadi iya karena dulu terbaca apa enggak. Karena kita sudah biasa hafal, jadi tidak sempat merenungkan makna. Nah, ini termasuk sholat-sholat orang yang lalai. Sholat orang-orang yang lalai. Orang paling tidaklah minimal dia sadar apa yang sedang dia baca. Minimal dia sadar dengan apa yang sedang dia baca. Nah, yang lebih baik lagi dia tahu makna yang dia baca. Saya kira cukup ya pertanyaan. Allah Taala alam bisawab. Ya Rabbana karabna bi annana karabna wa annana asrafna la laqabna fatu alaina tawba tafsil li kulli hawa wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril illah rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahra bi kulli suri walhamdulil ilahi fil bati wal tanai walhamdulil ilahi fil bati wal tanai. Sebelum kita ucapkan bersama-sama doa kafaratul majlis, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengajak kerabat, teman-teman juga untuk ikut hadir di dalam acara-acara kebaikan seperti ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan bagian di dalam berdakwah. Kita ngajar dan baca, tapi paling tidak bisa ngajak orang untuk belajar. Maka itu semua termasuk bagian daripada dakwah. Dan telah hadir bersama kita pada hari ini ada Bapak Camat, ada Bapak Kades. Mudah-mudahan insyaallah ini menambah semangat kita lagi untuk hadir di dalam acara-acara yang di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kapur. Bapak pulang. Bapak pulang. Berempat beli dari si Bos Sleman.